if you are considering transformations of a random variable, here y equal to t of x. That means y random variable is defined in terms of x. Okay, ma? That is y equal to transformation of x. Okay, ma? Here we are giving x as an input to this transformation. Then we are getting output y. That y is equal to transformation of x. Ma. Okay, na? Here the three cases will be there. Out of these three cases, first we are taking the first one, monotonic transformation of a continuous random variable. Amma. Okay, na? Here we are considering one random variable, that is x. Okay, if the transformation is t of x1 is less than t of x2 for any x1 is less than x2. అంటే మనకి x1 వాల్యూ లెస్ వాల్యూ తీసుకున్నాము అనుకున్నామా, దాని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ x1 is also less value, then that will be monotonically increasing transformation. Okay, ma? Next, if t of x1 is greater than t of x2 for x1 is less than x2. ఓకే మా, అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఉంటే ఇక్కడ లెస్ దాన్ సింబల్ ఉంది. అంటే ఏంటి? సో వెదర్ x1 ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అవుతూ ఉంటే y1 అనేది డిక్రీజింగ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. ఎప్పుడు అవుతుంది అది? మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ అయినప్పుడు మనకి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందమ్మా. ఓకేనా? సో ఇన్ మోనోటోనిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ కండిషన్ అండ్ మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ కండిషన్. Okay, ma? If you are considering monotonically increasing, so here y1 is less than y2 for x1 is less than x2. Okay, for monotonically decreasing, y1 is greater than y2 for x1 is less than x2. Okay, ma? This is about the monotonic transformations. First we are considering the monotonically increasing function. ఫస్ట్ మనం మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇందులో మనకి ఏంటి కండిషను? x1 ఈజ్ లెస్ దాన్ x2, దెన్ y1 ఈజ్ లెస్ దాన్ y2 ఫర్ మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో టేక్ దట్ కండిషన్ హియర్. y equal to t of x. Generally we are considering the transformations. So here at particular point y naught equal to transformation of x naught. Okay, ma? So from this x naught equal to inverse transformation of y naught. Okay, here y is less than or equal y naught when x is less than or equal x naught. అంటే ఇక్కడ మనం మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ తీసుకుంటున్నాం కదమ్మా, y వాల్యూ లెస్ వాల్యూ అనుకుంటే x వాల్యూ కూడా లెస్ వాల్యూ అవుతుంది. ఓకే అమ్మా? P of y is less than or equal y naught is equal to P of x is less than or equal x naught. రెండు సేమ్ సింబల్స్ వస్తాయమ్మా ఇక్కడ మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అయితే. ఓకేనా? సో హియర్ దిస్ విల్ బి రిటర్న్ యాజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ గా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. We are considering this will be the distribution function. Fy of y naught equal to fx of x naught. So what is the relationship between the distribution function and density function? Capital Fy of y equal to integration minus infinity to x, small fx of x dx. And remember the relationship? Capital Fx of x is equal to integration minus infinity to x, small fx of x dx. That is the relationship between density function and distribution function. Okay, ma? Based on the relation here, fy of y naught undamma. Fy of y naught. So fy of y naught unnappudu integration minus infinity to y naught fy of y dy. Okay, ma? Integration minus infinity to y naught fy of y dy. So దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? Equal to right hand side integration minus infinity to x naught small fx of x dx. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ని
డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లోకి చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఓకే అమ్మా. సో ఇక్కడ y0 కి బదులు y0 ఉంచేసాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ x0 కి బదులుగా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే అమ్మా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ x0 we are considering t inverse of y0. ఓకేనా. సో x0 కి బదులు మనం t inverse of y0 రాసుకోవచ్చు కదా. సో హియర్ ద అప్పర్ లిమిట్ x0, ఇక్కడ ఏదైతే అప్పర్ లిమిట్ x0 ఉందో దాన్ని t inverse of y0 గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం అమ్మా. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, fy of y కావాలి. మనం ఏం చేయాలి, y లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ x, అంటే x ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y లో రిప్రజెంట్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా. సో హియర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే అమ్మా, fy ఆఫ్ y వాల్యూ కావాలి మనకి. అంటే ఈ dy ఇంటిగ్రేషన్ dy అనేది పోవాలి. అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి, మనం డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసాం అనుకోండమ్మా, అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y, డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. కాబట్టి హియర్ వి ఆర్ డూయింగ్ ద డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఆన్ బోత్ సైడ్స్. టూ సైడ్స్ మనం డెరివేటివ్ చేస్తామమ్మా. ఓకేనా. టూ సైడ్స్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y0 చేస్తాం. ఓకేనా. సో d by dy0 ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు y0 fy of y dy is equal to d by dy0 ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు t inverse of y0 fx of x dx. ఓకే అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి LHS సైడ్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y0 చేస్తున్నాము, డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y0 చేస్తున్నాము, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తున్నాం అమ్మా. కాబట్టి దట్ విల్ బి బోత్ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్. ఇంటిగ్రేషన్ డెరివేటివ్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా. RHS సైడ్ చూడండి, ఇక్కడ RHS సైడ్ ఏం చేస్తున్నాము, డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y0, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. ఓకే అమ్మా. డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y0, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తున్నాం అమ్మా. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది అంటే, whenever we are considering the derivative with respect to y0 for this function, that becomes fx of t inverse of y0 into derivative of t inverse of y0 by dy0. ఓకే అమ్మా. ఇక్కడ మనకి డెరివేటివ్ ఒక వేరియబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ వేరియబుల్, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ వేరియబుల్. కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే అమ్మా, fx of యాక్చువల్ గా ఇక్కడ x0 అమ్మా, బట్ వాట్ ఈస్ x0, t inverse of y0. ఓకేనా. సో x0 బదులు t inverse of y0 ప్లేస్ చేసుకున్నాము ఇంటూ dt inverse of y0 by dy0, అంటే dx by dy0 కదమ్మా. Here we are considering one particular point x0, so that's why dt inverse of y0 by dy0. ఓకే అమ్మా. సో ఇది x0 y0 అనే పాయింట్ దగ్గర మనకి ఈ రిలేషన్ వచ్చిందమ్మా. x0, y0 అనే పాయింట్ దగ్గర జనరల్ గా xy తీసుకున్నాం అనుకోండమ్మా, ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ y0, అంటే fy of y ఈక్వల్ టు fx of t inverse y dt inverse of y by dy. సో t inverse of y కి బదులు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, x రాసుకోవచ్చు కదా. t inverse of y ఈక్వల్ టు x. ఓకేనా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ fy of y ఈక్వల్ టు fx of x into dx by dy. ఓకే అమ్మా. fy of y ఈక్వల్ టు fx of x into dx by dy. So this is the density function for y random variable in terms of x. ఓకే అమ్మా. అంటే మనకి వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయమ్మా ఎగ్జామ్ అప్పుడు, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో కూడా ఉన్నాయి. సో how we are taking the problem means, so x is the random variable and the density function for x is given. The relationship between y and x are given. Find out the density function for y. x అనే random variable కన్సిడర్ చేసుకొని x అనే random variable కి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చేస్తామమ్మా. y కి x కి రిలేషన్ ఏంటో చెప్తాం, చెప్పేసి find out the density function for y. In that way the problems will be getting in the previous question papers. Okay ma. So for that we remember this fy of y ante entamma, fy of y ante enti, the density function for y random variable, the density function for
y random variable. Okay, ma? The density function for y random variable equal to the density function for x random variable into dx by dy. dx by dy. X ni with respect to y to derivative cheyali. Okay, ma? So this is about the monotonically increasing. Okay, ma? Monotonically increasing. Next one enti monotonically decreasing. So monotonically decreasing means reverse operation. And so see here, this will be the monotonically increasing. చూడమ్మా ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా అంటే ఏంటి ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు x1 వాల్యూ లెస్ వాల్యూ అయితే y1 కూడా లెస్ వాల్యూ. మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్. మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది x1 వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ y1 వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? x1 వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ y వాల్యూస్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ కండిషన్ లో. ఓకేమా? ఫర్ దట్ we are considering the relationship p of y is less than or equal y not equal to p of x is greater than or equal x not. చూడమ్మా మనకి మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ వస్తే ఇది కూడా వచ్చేస్తుందమ్మా. మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ లో మనం ఎలా తీసుకున్నాం? p of y is less than or equal y not equal to p of x is less than or equal x not. రెండిటికి సేమ్ సింబల్ less than or equal తీసుకున్నాం అమ్మా. సో in monotonically decreasing లో p of y is less than or equal y not equal to p of x is greater than or equal x not. Are you understand the difference? This is only the difference. So p of x is greater than or equal x not ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమన్నా ఫార్ములా ఉందా? లేదు. దాన్ని లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ లోకి మార్చుకోవాలి. కాబట్టి p of x is greater than or equal x not ని 1 minus p of x is less than or equal x not గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకేనా? p of x is greater than or equal x not ని 1 minus p of x is less than or equal x not గా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు చేంజ్ చేసుకున్నాం? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎక్స్ నాట్ ఉందనుకో వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఫార్ములా. మన దగ్గర ఆ ఫార్ములా లేదమ్మా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ కి. సో బట్ ఫర్ దట్ పర్పస్ హియర్ దట్ గ్రేటర్ దాన్ ఈ చేంజ్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్. అంటే సో మనకి సింప్లిసిటీగా ఉంటుంది. అంటే సింపుల్ గా మనకి ఆన్సర్ రావాలి అంటే దట్ గ్రేటర్ దాన్ ఈ చేంజ్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే అమ్మా? సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది? p of y is less than or equal y not is equal to 1 minus p of x is less than or equal x not. ఓకే అమ్మా? సో ప్రీవియస్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఓన్లీ 1 మైనస్ ఉంది ఇందులో, అదొక్కటే కదా. ఇంక్రీజింగ్ కి వాట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్? p of y is less than or equal y not equal to p of x is less than or equal x not. ఓకే అమ్మా? సో ఫర్ డిక్రీజింగ్ what we are getting? p of y is less than or equal y not is equal to 1 minus p of x is less than or equal x not. Okay ma? ఇంక రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్ మొత్తం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రాగా డిక్రీజింగ్ లో వచ్చింది ఏంటి అంటే 1 మైనస్, అదొక్కటి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లోకి చేంజ్ చేసుకుందాం. ఓకే సేమ్ ప్రొసీజర్ అమ్మా. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? fy of y not equal to 1 minus fx of x not. Okay అమ్మా? 1 minus fx of x not. So integration, the relationship between distribution function and the density function. The relationship between distribution function and the density function. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ లోకి చేంజ్ చేసామమ్మా. ఓకేనా? ఈ fy of y not ని ఎలా రాసుకున్నాము? ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు y not స్మాల్ fy of y dy equal to 1 minus integration minus infinity to x not small fx of x dx. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ 1 మైనస్ ఇక్కడ ఉన్న x నాట్ ని t ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y నాట్ గా రాసుకున్నాం. ఓకే అమ్మా? ఇక్కడ మనకి ప్రతి చోట 1 మైనస్ అనేది ఒక్కటే అమ్మ చేంజ్ అవుతుంది. మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ లో ఏవైతే స్టెప్స్ వచ్చినాయో ద సేమ్ స్టెప్స్ విల్ బి గెటింగ్ హియర్ ఆల్సో. ద చేంజింగ్ ఓన్లీ 1 మైనస్ అనేది యాడ్ అయింది అంతే. ఓకేనమ్మా?
సో ఇప్పుడు చూడండి, సో దీని తర్వాత మనం ఏం చేసాము, fy of y రావడం కోసం డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసాం, అవునా అమ్మా? సో డెరివేటివ్ చేద్దాం. డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, డెరివేటివ్ with respect to y0 for this function 1 minus for this also derivative 1 minus ఈ మొత్తానికి డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఎంతమ్మా, డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 కాన్స్టెంట్ కి డెరివేటివ్ ఎంత అవుతుందమ్మా, 0 కదా. సో అది 0 అయిపోయింది. 1 ఇప్పుడు ఇంకా డెరివేటివ్ చేస్తే 1 0 అయిపోయింది, ఎందుకంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 is 0 కాబట్టి. ఓకే అమ్మా, 0 మైనస్ చూడండి ఓన్లీ మైనస్ మిగులుతుంది, 1 అనేది వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది, 1 డెరివేటివ్ చేస్తే 1 కి 0 కదా, సో దాన్ని తీసేసాం, ఇంకా మనకి మైనస్ ఒకటి యాడ్ అయింది. ఓకే అమ్మా, రిమైనింగ్ సేమ్. సో fy ఆఫ్ హియర్ fx ఆఫ్ t ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y dt ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y బై dy. ఓకే అమ్మా, మైనస్ ఒకటి ఉంది. సో fy ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు fx ఆఫ్, దీని మొత్తాన్ని మనం x అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. ఈ మైనస్ ని లోపలికి తీసుకురండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మైనస్ dx బై dy, మైనస్ dx బై dy. ఓకే అమ్మా, అంటే మనం మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు fy ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు fx ఆఫ్ x ఇంటూ మైనస్ dx బై dy. ఓకే అమ్మా, fy ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు fx ఆఫ్ x ఇంటూ మైనస్ dx బై dy. ఓకే, we are getting this. So monotonically increasing ke vachindamma manaki fy of y equal to fx of x into dx by dy. This is monotonically increasing. Monotonically decreasing fy of y equal to fx of x into minus dx by dy. Increasing kaithe plus dx by dy ochindi, decreasing kaithe minus dx by dy ochindi. ఆ రెండింటిని నార్మలైజ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, then finally for a monotonic transformation either increasing or decreasing the density function of y is fy of y equal to fx of x into modulus dx by dy. Modulus అదే మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అయితే ప్లస్ dx by dy అవుతుంది, మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ అయితే మైనస్ dx by dy అవుతుంది. ఓకే అమ్మా, రెండింటిని జనరలైజ్ నార్మలైజ్ చేస్తే మనకు fy ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు fx ఆఫ్ x ఇంటూ మాడ్యులస్ dx by dy. ఇది గుర్తుండాలమ్మా, మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మోనోటోనిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మీద we remember this. fx ఆఫ్ x ఇచ్చేసి y in terms of x ఇచ్చేసి y కి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడుగుతామమ్మా ప్రాబ్లమ్స్ లో. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ దానికి dx by dy క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత fy ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు fx ఆఫ్ x ఇంటూ dx by dy పెట్టేసుకుంటే మనకి fy ఆఫ్ y వచ్చేస్తుందమ్మా. ఓకేనా, సో మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్, మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ సేమ్ స్టెప్స్ అమ్మా మనం ఇక్కడ చేసింది. ఓకేనా, మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ లో అయితే y is less than or equal y not equal to x is less than or equal x not. స్టెప్స్ చేస్తే ఫైనల్ గా fy ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు fx ఆఫ్ x ఇంటూ dx by dy వచ్చింది. ఓకే అమ్మా, మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ లో y is less than or equal y not equal to x is greater than or equal x not. అక్కడ మనం x is greater than or equal x not ని ఎలా రాసామమ్మా, 1 minus x is less than or equal x not గా రాసుకోవాలి. ఓకే అమ్మా, సో అక్కడ మనకి 1 మైనస్ అనేది యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే డెరివేటివ్ చేసామో డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 0 కాబట్టి 0 వెళ్ళిపోతుంది, ఓన్లీ మైనస్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఫైనల్ గా fy ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు fx ఆఫ్ x ఇంటూ మైనస్ dx by dy. ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే we are getting fy ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు fx ఆఫ్ x ఇంటూ మాడ్యులస్ dx by dy. Okay, this is about the monotonically increasing function. Okay amma, next monotonically increasing and monotonically decreasing. The next transformation is non-monotonic transformations. Non-monotonic transformation of a continuous random variable. Okay amma, non-monotonic అని ఎందుకన్నాము అంటే అమ్మా ఇక్కడ if we observe this graph, ఈ గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా,
ఇది y1 వాల్యూ. y1 ఒక డాటెడ్ లైన్స్ తో రిప్రజెంట్ చేసాం. ఈ డాటెడ్ లైన్ ఈ ప్లాట్ ని ఎన్ని చోట్ల టచ్ చేసింది? x1 అనే పాయింట్ దగ్గర, x2 అనే పాయింట్ దగ్గర, x3 అనే పాయింట్ దగ్గర. అంటే ఫర్ వన్ వాల్యూ ఆఫ్ y1 here number of x values will be there. This type of graph, so this type of function is called non-monotonic. Okay amma? So ఇలాంటి గ్రాఫ్ అంటే ఇలాంటి ఫంక్షన్ ని మనం నాన్ మోనోటోనిక్ అంటామమ్మా. ఓకేనా? సో హియర్ ఫర్ ఏ గివెన్ ఈవెంట్ y is less than or equal y1, there is more than one value of x. అంటే ఒక y1 వాల్యూ కి more than one value of x ఉందమ్మా. ఓకేనా? It is found that the event y is less than or equal y0 corresponds to the events. చూడమ్మా, y is less than or equal y0 అంటే సో ఈ ప్లాట్ చూడండి, హియర్ x1, హియర్ x2, హియర్ x3. ఇక్కడ మనం డార్కెన్ చేసాం చూడమ్మా. డార్కెన్ చేసిన ఏరియా ఏమవుతుంది? ఈ ఏరియా ఏమవుతుంది? x is less than or equal x1 ఏరియా. అవునా? x is less than or equal x1 ఏరియా. ఈ ఏరియా ఏమవుతుందమ్మా? వాట్ అబౌట్ దిస్ ఏరియా? x2 కి x3 కి మధ్యలో ఉన్న ఏరియా. అంటే దాన్ని ఎలా చెప్తాం? x2 is less than or equal x is less than or equal x3. ఓకే అమ్మా? సో ఈ ఏరియానేమో x1 కంటే తక్కువ ఉన్న ఏరియా, ఈ ఏరియా ఏమో x2 కి x3 కి మధ్యలో ఉన్న ఏరియా. సో దాన్ని మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామమ్మా? చూడండి, ఫర్ ద ఈవెంట్ y is less than or equal y0, the event x is less than or equal x1 and x2 is less than or equal x is less than or equal x3. ఓకే అమ్మా? సో x1 కంటే తక్కువ ఉంది, x2 కి x3 కి మధ్యలో ఉంది. ఇది మొత్తం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అమ్మా. ఓకేనా? దీనికి డైరెక్ట్ గా మనం ఫార్ములా రాస్తే హియర్ వి ఆర్ గెటింగ్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x ఉన్నాయి కాబట్టి సో చూడమ్మా, fy ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు fx ఆఫ్ x1 మాడ్యులస్ dx1 by dy ప్లస్ fx ఆఫ్ x2 modulus dx2 by dy plus fx of x3 modulus dx3 by dy. ఓకే అమ్మా? ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. అంటే ఎన్ని x1 వాల్యూస్ ని, ఎన్ని x వాల్యూస్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే అన్ని x వాల్యూస్ ని. ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్న గ్రాఫ్ ప్రకారం 3 x1 x2 x3 కాబట్టి సో దీనికి ఎక్కడి వరకు వస్తుందమ్మా? fy of y equal to fx of x1 modulus dx1 by dy plus fx of x2 modulus dx2 by dy plus fx of x3 modulus dx3 by dy. ఇక్కడ వరకు వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? x1 x2 x3 ఉంది కాబట్టి సో this is the density function of y for non-monotonic transformations. Do you understand? So if you understand this, then we are doing the problems based on this. సో మనకి ఇది అర్థమైంది అంటే మనం దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా చేయొచ్చమ్మా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆఫ్ ఏ random variable. Okay, now we are doing the problems based on this. చూడమ్మా, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. మనకి ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో కూడా వచ్చినాయి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. See the material. నేను మీకు మెటీరియల్ ఫార్వర్డ్ చేశాను కదమ్మా, ఆ మెటీరియల్ లో చూడండి ప్రాబ్లమ్స్. See the first problem. Let x is a continuous random variable with the probability density function small fx of x equal to x by 12. Small fx of x equal to x by 12. Okay, 1 is less than x is less than 5.
find the probability density function of y equal to 2x minus 3. ఓకే అమ్మా, చూడండి ఇక్కడ మనకి x అనేది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. స్మాల్ f x of x equal to x by 12 between 1 and 5 is equal to 0 elsewhere. Find the probability density of function of y equal to 2x minus 3. Okay amma, first try to understand this problem. What are the given values and what is the required value? Okay, if you understand, then you will get a solution how to do. Okay amma, manaki first problems ichinappudu first try to understand that problem. What are the given values? How to solve that? If you see this problem, x is a continuous random variable and the density function is given. What is the density function? Small f x of x equal to x by 12. Small f x of x equal to x by 12 between 1 and 5 is equal to 0 elsewhere. Ante chudandamma, this is the given value. Okay, and y equal to 2x minus 3. This is also given, the relationship between x and y. What is required value? Find probability density function of y. అంటే మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా ఇక్కడ? ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ y అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది fy ఆఫ్ y. The required value is fy of y amma. Okay na? So this is the problem. So how to calculate fy of y? మనం fy of y ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామమ్మా, x అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకొని మనం ఇంకొక ర్యాండమ్ వేరియబుల్ y అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్తున్నాం ప్రాబ్లం లో. అంటే ఏంటి, x అనే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకొని y కి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. అంటే x ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y లోకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే అమ్మా, సో దట్స్ వై బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రాబ్లం we are using the transformations. సో ఈ ప్రాబ్లం చూడగానే y equal to 2x minus 3. So you are getting an idea, this problem belongs to transformations. Okay, this problem belongs to transformations. So how to solve this? So in transformations, what we are taking? Y equal to t of x, and we are taking the derivation. Derivation మనం prove చేసామమ్మా. fy of y equal to fx of x into modulus dx by dy. Okay na? fy of y equal to fx of x into modulus dx by dy. ఇది మనం ప్రూవ్ చేసామమ్మా ఆల్రెడీ. ఓకేనా? సో ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి సో హియర్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేస్తామమ్మా. ఓకేనా? సో ఏం చేయాలి? fx of x ఆల్రెడీ గివెన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ fx of x. Now we need dx by dy. dx by dy వాల్యూ కావాలి ఫస్ట్ మనకి. సో ఫస్ట్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. How to calculate this? fx of x equal to x by 12 between 1 and 5. Between 1 and 5. Y equal to 2x minus 3. That is also given in the problem. Y equal to 2x minus 3. dx by dy calculate చేయాలి అంటే మనకి x తెలియాలి కదమ్మా. సో దీంట్లో నుంచి x ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. y equal to 2x minus 3 లో నుంచి మనకి x కావాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఈ -3 ఉంది కదా, x ని ఒక్కదాన్ని ఒక సైడ్ నుంచి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్ని వేరే సైడ్ కి
ఫార్వర్డ్ చేద్దాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, -3ని ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తే +3 అవుతుంది. అంటే 2x = y + 3. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఓన్లీ x. సో x = ఏమవుతుంది, y + 3/2. ఓకేమా, y + 3/2. y + 3/2ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, y/2 + 3/2 అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఓకే అమ్మా, హియర్ వి ఆర్ హ్యావింగ్ y = మనకి dx/dy అనేది కావాలమ్మా. మనకి ఇది కావాలి, dx/dy కావాలి. మనకి ఏమి ఇచ్చాం ప్రాబ్లం లో, y = 2x -3. మనకి ఇది 2. ఓకే అమ్మా, సో మనకి ఓన్లీ y కావాలి. అప్పుడు ఈ -3ని ఇటు తీసుకురండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, +3 అవుతుంది. అంటే y + 3 = 2x. సో మనకి ఓన్లీ ఎక్సే కావాలి కాబట్టి 2ని ఇటు తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, ఇంటూ 2 వల్ల /2 అవుతుంది. అంటే x = y + 3/2. ఓకే అమ్మా, సో ఇప్పుడు ఈ /2 అనేది రెండిటికి కదా, కాబట్టి y/2 + 3/2. ఓకేనా, సో x = y/2 + 3/2. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, dx/dy. ఓకేనా, కాబట్టి dx/dy విత్ రెస్పెక్ట్ టు y డెరివేటివ్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో y/2 కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది, y/2 కి 1/2 కోఎఫిషియంట్ కదమ్మా, 1 ఉన్నట్టు కదా. సో y/2 కి 1/2. 3/2 కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుందమ్మా, 0. కాన్స్టెంట్ కి డెరివేటివ్ ఎంత, 0 కదా. సో 0 అంటే టోటల్ గా మనకి dx/dy = ఎంత వచ్చిందమ్మా, 1/2 వచ్చింది. అది అండర్స్టాండ్, dx/dy = 1/2. మనకి fx వాల్యూ తెలుసా, ఆల్రెడీ నో, గివెన్ వాల్యూ. సో fx తెలుసు, dx/dy తెలుసు. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఈ ఫార్ములాలో. ఓకే, ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే అమ్మా, సో నౌ fy of y = fx of x అంటే టోటల్ గా మనకి మొత్తం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y లో రావాలమ్మా, మొత్తం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y లో రావాలి మనకి, అవునా. సో fx of x బదులు మనం ఏం రాసుకోవాలి ఇక్కడ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y. సో వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ x, x వాల్యూ ఎంత, y + 3/2. అవునా, that will be substituted here. fx of y + 3/2 into dx/dy వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 1/2. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసామమ్మా. ఓకేనా, fx of y + 3/2. fx of x ఎంత, x/12. అవునా, fx of y + 3/2 అంటే x బదులు y + 3/2 రాసుకోవాలమ్మా. x బదులుగా మనం ఏం రాసుకోవాలి, y + 3/2 రాసుకోవాలి. అవునా, సో y + 3/2/12 అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది, టోటల్ గా y + 3/24 వస్తుంది. ఓకే అమ్మా, y + 3/24 into 1/2. టోటల్ గా 24 into 2 48. ఫైనల్లీ we are getting fy of y = y + 3/48. ఓకే అమ్మా, మనం యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనం fx of x ని డైరెక్ట్ గా వేసేసాం అనుకోండి, ఇది వేయకుండా x/12 వస్తుందమ్మా. అంటే మనకి ఇక్కడ x/12 వస్తుంది, కానీ అది కూడా మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y లోకి మార్చాలి, fy of y కాబట్టి. ఓకేనా, కాబట్టి ఈ x బదులుగా మనం ఏమి రాసుకోవచ్చు, y + 3/2ని రాసుకోవచ్చు. అవునా, సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, y + 3/2/12. సో y + 3/24 అవుతుంది.
టోటలీ fi of y అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y లో వస్తుందమ్మా మనకి. ఓకేనా? ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? సో fi of y ఈక్వల్ టు వచ్చేసింది. రేంజ్ అదే ఉంటుందా? fx of x రేంజ్ ఎంతమ్మా? వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఫర్ fx of x? given 1 to 5. x range is in between 1 and 5. సో y రేంజ్ కూడా అదే ఉంటుందా? ఉండదమ్మా, మారిపోతుంది. ఎందుకని? x ఈక్వల్ టు y ఆ? x ఈక్వల్ టు y ఆ మనకి ఏమన్నా? కాదు, x ఈక్వల్ టు y ప్లస్ 3/2 కదా. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి y రేంజ్ కూడా చేంజ్ అవుతుందమ్మా. ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? y ఈక్వల్ టు 2x మైనస్ 3 కదా. దిస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. x ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు y ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? 2 into 1 minus 3, 2 minus 3 minus 1. Okay. X equal to 5 substitute చేయండి. Y equal to 2 into 5 minus 3, 10 minus 3, 7. అంటే y range ఎంత వచ్చిందమ్మా? -1, 7. అంటే so totally finally we are getting fy of y equal to, finally we are getting fy of y equal to y plus 3/48. y plus 3/48. రేంజ్ రాయాలమ్మా ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్? -1 and 7. So -1 is less than or equal, y is less than or equal 7. Okay ma? 7. Sorry, 10 minus 3, 7. Okay, -1 and 7. Okay, finally we are getting, this is the finally we are getting fy of y equal to y plus 3/48. Y range is in between -1 and 7. Okay ma? So in the same way we are doing another problem. See the problem. Try to do this. Let y equal to 2x plus 3. Y equal to 2x plus 3. The random variable x is uniformly distributed over -1, 2. Determine fy of y. Determine fy of y. Okay ma? So see the problem. Try to solve this. What are given values in this? If you see the problem, the given values are y equal to 2x plus 3 and uniformly distribution over -1, 2. X is uniformly distribution over -1, 2. ఇక్కడ మనకి x అనే random variable density function ఏమన్నా ఇచ్చాడమ్మా ప్రాబ్లం లో? x అనే random variable కి density function ఇవ్వలేదమ్మా. ఇవ్వకుండా ఏమి ఇచ్చాము? x is uniformly distribution over -1, 2. అంటే యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని ఇచ్చాము. యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గుర్తు రావాలమ్మా. యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో నేర్చుకున్నాం. యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్? 1/b minus a between the range a and b. ఓకే అమ్మా, 1/b minus a అనేది గుర్తు రావాలి. అంటే the density function is given. ఓకేనా? యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనగానే ఏంటి? మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చినట్టే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. How to calculate? For the uniform density function, what is the formula for density function fx of x? 1/b
b minus a 1 by b minus a ఇది గుర్తు రావాలమ్మా. ఇది గుర్తు వస్తేనే మనకి fx of x వస్తుంది. fx of x వస్తేనే దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం fy of y క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే అమ్మా. ఇక్కడ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో ఏంటి fx of x is given x/12 అని ఇచ్చేసాం. ఇక్కడ ఇవ్వకుండా x అనేది యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రాండమ్ వేరియబుల్ ఓవర్ 1 minus 1, 2 అని ఇచ్చాం. అంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఓకే అమ్మా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ద రేంజ్ ఈస్ -1, 2 కదా. అంటే వాట్ ఈస్ a? -1. వాట్ ఈస్ b? 2. సో వాట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా? 1 by b minus a. సో బిట్వీన్ a and b 1 by 2 minus of -1, 1 by b minus a. Okay, so what is the density function now? 1 by 3. What is the density function for fx of x? 1 by 3 amma. Are you understand? So ante this is given. Now what is the required value here? fy of y is the required value. fy of y అనేది మనకి required value amma. So now what is y given in the problem? 2x plus 3. So మనం fy of y calculate చేయాలి అంటే మనకి ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి. fy of y equal to fx of x into dx by dy. అవునమ్మా. fy of y equal to fx of x into dx by dy. fx of x తెలిసింది. dx by dy క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. dx by dy ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? y equal to 2x plus 3. This is given. ఇందులో నుంచి x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. +3 ని సైడ్ పంపించండి. -3 అవుతుంది. y minus 3. 2 ని సైడ్ పంపించండి. ఇంటూ ఉన్నదల్లా డివైడ్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా x equal to y by 2 minus 3 by 2 వస్తుందమ్మా. y by 2 minus 3 by 2. డెరివేటివ్ చేయండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు y. dx by dy equal to y by 2 కి డెరివేటివ్ ఎంతమ్మా విత్ రెస్పెక్ట్ టు y? 1 by 2. 1 by 2 minus 3 by 2 కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది? 3 by 2 అనేది కాన్స్టెంట్ కదా. కాన్స్టెంట్ కి డెరివేటివ్ ఎంతమ్మా? 0. అంటే ఫైనల్ గా మనకి dx by dy equal to 1 by 2 వచ్చిందమ్మా. ఓకేనా. dx by dy equal to 1 by 2 వచ్చింది. సో fy of y equal to fx of x into modulus dx by dy. ఇక్కడ fx of in terms of y లో రావాలి కదా. fx of x బదులు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? y minus 3 by 2 modulus dx by dy. What is fx of x? 1 by 3. ఇందులో మనకి ఏమన్నా x టర్మ్ ఉందా? x టర్మ్ ఉందా? లేదు, కాన్స్టెంట్ ఉంది. ఓకే అమ్మా. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి fx of y minus 3 by 2. x ఏదైనా ఉంటే ఆ x బదులు y minus 3 by 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అమ్మా. కానీ ఇక్కడ మనకి x ఏం లేదు కదా. 1 by 3 కాన్స్టెంట్ ఉంది. కాబట్టి fx of x అన్నా fx of y minus 3 by 2 అన్నా ఏదైనా కానీ కాన్స్టెంట్ 1 by 3. ఓకేనమ్మా. అర్థమవుతుందా? చూడండి fx of x equal to 1 by 3 కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ fx of y minus 3 by 2 అంటే x ఏదైనా ఉంటే x బదులు y minus 3 by 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అమ్మా. x ఏం లేదు కదా. ఇక్కడ 1 by 3 కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి the same 1 by 3 is getting here into dx by dy, that is 1 by 2. So 1 by 3 into 1 by 2 equal to 1 by 6. Okay amma. fy of y equal to 1 by 6. ఇక్కడతో కంప్లీట్ అవ్వలేదమ్మా. మనం y రేంజ్ కనుక్కోవాలి. x రేంజ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ x రేంజ్? -1 and 2. సో y రేంజ్ కావాలి అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x equal to -1 తీసుకుంటే y equal to 2x plus 3 కదా. 2 into -1 plus 3 -2 plus 3 1. x equal to 2 తీసుకుంటే 2 into 2 plus 3 2 2s 4 4 plus 3 7. అంటే ఇక్కడ y రేంజ్ ఏమవుతుందమ్మా? 1 and 7. అంటే ఫైనల్లీ we are getting fy of y equal to 1 by 6. y is in between 1 and 7. చూసారమ్మా, చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇచ్చాం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూడండి. ఓకేనా. టుడే ఐ ఫార్వర్డ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ టు యువర్ మెయిల్ టు యువర్ గ్రూప్. ఓకేనా. ఇవాళ నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీకు పెడతానమ్మా. సో ఒకసారి చూడండి హౌ మెనీ టైమ్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ గివెన్. ఓకే.
సో ఇప్పటి వరకు ఏంటి మనం మోనోటోనిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చూసామమ్మా. ఓకేనా? fy of y equal to fx of x into dx by dy. ఓకేనా? సో we are doing one problem based on నాన్ మోనోటోనిక్ గా. ఓకేనా? నాన్ మోనోటోనిక్ బేస్ చేసుకొని కూడా ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం చూడండి. సేమ్ మోడల్. Here a random variable x is uniformly distributed 0,6. ఇది చూడగానే మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x వచ్చేసినట్టే అమ్మా. చూడండి, x is uniformly distributed over 0,6. What is the density function? Uniformly distributed 1 by b minus a, 1 by 6 minus 0, 1 by 6. Okay, so x is uniformly distributed 0,6 అనగానే మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x వచ్చేసినట్టే అమ్మా. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఆల్సో గివెన్. ఓకే, ఈస్ transformed to a near random variable y equal to 2 into x minus 3 whole square minus 4. 2 into x minus 3 whole square minus 4. Find the density function of y. ఇది నాన్ మోనోటోనిక్ అని ఎలా తెలుస్తుందమ్మా మనకి? ఇక్కడ చూడండి, x minus 3 whole square అంటే x కి ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి? 2 వాల్యూస్ వస్తాయమ్మా. ఎప్పుడైతే x 2 వాల్యూస్ వచ్చిందో దట్ బిలాంగ్స్ టు నాన్ మోనోటోనిక్. ఓన్లీ x వాల్యూ ఒక్క వాల్యూనే వచ్చింది అనుకోండమ్మా, దట్ విల్ బిలాంగ్స్ టు మోనోటోనిక్. ఇక్కడ చూడండి, y ఈక్వల్ టు 2x minus 3 అంటే x వాల్యూ ఒకటే కదా వస్తుంది, y plus 3/2. ఓకేనా? అంటే ఒకటే వచ్చింది అంటే దట్ విల్ బిలాంగ్స్ టు మోనోటోనిక్. x వాల్యూస్ నెంబర్ ఆఫ్ వచ్చినాయి మోర్ దాన్ 1 వచ్చింది అంటే దట్ విల్ బిలాంగ్స్ టు నాన్ మోనోటోనిక్. ఇక్కడ x minus 3 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇది చూడగానే నాన్ మోనోటోనిక్ అనేది మనకు అర్థమైపోతుందమ్మా. ఓకేనా? మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? రిక్వైర్డ్ వాల్యూ, ఫైండ్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ y. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ y ఈక్వల్ టు ఇది ఫస్ట్ x వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, సో -4 ని సైడ్ తీసుకెళ్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? y plus 4 ఈక్వల్ టు 2 into x minus 3 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేమ్మా, ఈ x ఒక్కదాన్నే ఒక సైడ్ ఉంచాలి, రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్ని ఇంకో సైడ్ కి మూవ్ చేయాలి. కాబట్టి 2 ని సైడ్ తీసుకురండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంటూ వల్ల డివైడ్ అవుతుంది, y plus 4/2. x minus 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు y plus 4/2. x minus 3 ఈక్వల్ టు బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? x minus 3 ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ y plus 4/2. ఇక్కడ చూడమ్మా, మనం డిఫాల్ట్ గా డైరెక్ట్ గా y plus 4/2 అనేసేస్తాం. బట్ హియర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి అమ్మా. మనకి 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి, ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ y plus 4/2 అండ్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ y plus 4/2. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మనకి 4 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ఉంది అనుకోండమ్మా, దానికి మనకి +2 అయినా రావచ్చు, -2 అయినా రావచ్చు. అవును కదా? +2 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4, -2 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4 అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 అని రాయొచ్చు కదా. If you are having x square equal to 4, what is x? Plus or minus 2 అని రాస్తాం. అవునా? Like that here also x minus 3 equal to plus or minus square root of y plus 4/2. ఓన్లీ x కావాలి. ఈ -3 ని కూడా ఇంకో సైడ్ కి మూవ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? -3 అలా ఇటు సైడ్ మూవ్ అయినప్పుడు +3 అవుతుంది. అంటే ఫైనల్ గా మనకి x ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ y plus 4/2 మనకి x వాల్యూ వచ్చిందమ్మా ఫైనల్ గా. ఓకేనా? ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు 2 into x minus 3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 లో నుంచి మనం x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి dx by dy కావాలి కదా. సో ఇక్కడ మనకి 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఏమేమి? x1 ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ y plus 4/2, x2 ఈక్వల్ టు 3 మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ y plus 4/2. 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయమ్మా. ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఒకటి వస్తుంది, మైనస్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంకో వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? సో నౌ dx1 by dy చూడండి, dx by dy అంటే రెండింటిని కంబైన్డ్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తున్నాం. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని ఉంచాం కాబట్టి ప్లస్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఒకటి, మైనస్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంకోటి. ఓకేనా? సో విత్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y. 3 కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్ కదా. 3 కాన్స్టెంట్ కి డెరివేటివ్ ఎంతమ్మా? 0. సో dx by dy ఈక్వల్ టు ఇది తీసేయండి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్
ఆఫ్ 5 ప్లస్ 4/2. రూట్ ఎక్స్ కి డెరివేటివ్ ఏంటి? 1/2 రూట్ ఎక్స్ కదా. సో కాబట్టి రూట్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ 4/2 కి 1/2 రూట్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ 4/2. మళ్ళీ ఇది ఒక ఫంక్షన్ కాబట్టి దీనికి సపరేట్ గా డెరివేటివ్ కనుక్కుంటే y/2 కి 1/2, 4/2 కి 0 అంటే ఇంటూ 1/2. అర్థమవుతుందమ్మా డెరివేటివ్? సో 3 కి డెరివేటివ్ వచ్చేసి 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇది రూట్ కి డెరివేటివ్ ఎంత? 1/2 రూట్ కదా. సో 1/2 రూట్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ 4/2. 5 ప్లస్ 4/2 అనేది మళ్ళీ ఫంక్షన్ కాబట్టి దానికి డెరివేటివ్ 1/2. ఓకే అమ్మా. సో dx/dy వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ fy ఆఫ్ y? fx ఆఫ్ x1 dx1/dy plus fx of x2 dx2/dy. ఓకే అమ్మా. fx of x1 fx of x2 అంటే ఏంటి? డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫర్ x1 అండ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫర్ y2. ఇస్ దట్ గివెన్? ఇచ్చామా ప్రాబ్లం లో? x is uniformly distributed over 0,6. So what is the density function? 1/6 minus 0, 1/6. అంటే density function for x1 is 1/6. Density function for x2 also 1/6. ఓకే అమ్మా. ఎందుకని? కాన్స్టెంట్ కదా. x1 దగ్గర అయినా డెన్సిటీ ఫంక్షన్ 1/6, x2 దగ్గర అయినా డెన్సిటీ ఫంక్షన్ 1/6 అమ్మా. కాబట్టి బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ 1/6 dx1/dy ప్లస్ పెట్టుకున్నాం అమ్మా, 1/6 dx2/dy మైనస్ పెట్టుకున్నాం. మాడ్యులస్ కాబట్టి ఇది కూడా ఏమవుతుంది? మాడ్యులస్ లో మైనస్ ఉన్నా కానీ అది ఏమవుతుంది? ప్లస్ అయిపోతుంది. ఓకేమా. సింపుల్ 6 4s 24 కదా. 1/24 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ 4/2 ప్లస్ అయిపోయిందమ్మా, మైనస్ అలా. ఎందుకని? మాడ్యులస్ లో మైనస్ ఉంటే దాన్ని మనం ప్లస్ గా రాసుకోవచ్చు కదా. సో ప్లస్ 1/24 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ 4/2. ఓకే అమ్మా. సో ఈ రెండింటిని సింప్లిఫై చేయండి. సో 1/24 ప్లస్, సో ఇది ఇలా ఉంచండి. ఇప్పుడు మనం రేంజ్ కనుక్కోవాలి కదా, మొత్తం y లోనే ఉంది. ఓకే, రేంజ్ కనుక్కోవాలి, y యొక్క రేంజ్ కనుక్కోవాలి. చూడండి, x ఈక్వల్ టు 0 ప్లేస్ చేస్తే మనకి y ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? 2 ఇంటూ 0 మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4. 0 మైనస్ 3 అంటే మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత? 9. 2 ఇంటూ 9 ఎంత? 18. 18 మైనస్ 4 ఎంత? 14. అంటే x ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకున్నప్పుడు y ఈక్వల్ టు 14 వచ్చింది. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ x ఈక్వల్ టు 6 పెట్టుకోవాలి కదా. x ఈక్వల్ టు 6 పెట్టినప్పుడు 2 ఇంటూ 6 మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4. 6 మైనస్ 3 ఎంత? 3. 3 స్క్వేర్ ఎంత? 9. 2 ఇంటూ 9 ఎంత? 18. 18 మైనస్ 4 ఎంత? 14. అంటే x ఈక్వల్ టు 0 పెట్టినప్పుడు y ఈక్వల్ టు 14 వచ్చింది. x ఈక్వల్ టు 6 పెట్టినప్పుడు y ఈక్వల్ టు 14 వచ్చింది. అంటే y వాల్యూ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఓకే అమ్మా, y వాల్యూ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ వాల్యూ? 14. ఓకే అమ్మా, y వాల్యూ అనేది ఇక్కడ 14 ఫిక్స్డ్ వాల్యూ వచ్చింది. 2 రేంజెస్ మధ్యలో రాలేదమ్మా, మనకి ఫిక్స్డ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి y బదులు 14 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ fy ఆఫ్ y లో 14 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఓకేనా. 1/24 ప్లస్ 1/24. సో సేమ్ టర్మ్స్ కదా, 1/12 అవుతుంది. ఓకే అమ్మా. సో 1/12 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ y ప్లస్ 4/2. y బదులు 14 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 14 ప్లస్ 14 4 ఎంతమ్మా? 14 ప్లస్ 4 18. 18/2. 18 ని మనం 9 ఇంటూ 2 గా రాసుకోవచ్చు కదా. 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే √9. √9 ఎంత? 3. సో 1/12 into 3. Finally, we are getting 1/36. Okay, amma. Fy of y equal to 1/36 at y equal to 14. Okay, amma. Fy of y equal to 1/36 at y equal to 14. Okay. Finally, we are getting the density function. Okay. So now today you'll see the transformations of a random variable. Chudandamma, in today's class we discussed about the transformations. In that transformations, monotonic transformations and non-monotonic transformations. In monotonic transformations, monotonically increasing and monotonically
decreasing. Okay ma. Monotonic transformations lo manaki density function em ochindi, fi of y equal to fx of x into dx by dy. Okay ma. అదే నాన్ మోనోటోనిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో అయితే ఒక y వాల్యూ కి నెంబర్ ఆఫ్ x వాల్యూస్ వస్తాయమ్మా. కాబట్టి fy of y equal to fx of x1 dx1 by dy plus fx of x2 dx2 by dy plus and so on. Okay ma. We are doing the problems based on this also. Okay. If you see the syllabus up to this the second unit completed. Okay ma. మీరు ఒకసారి సిలబస్ చూడండి, అందులో టాపిక్స్ చూడండి, ఆ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ అయినాయి అమ్మా. ఓకేనా? up to this second unit complete అయిపోయిందమ్మా. ఓకేనా? సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ ద థర్డ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ థర్డ్ యూనిట్ 3-4 క్లాసెస్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద థర్డ్ యూనిట్ we are taking the previous question papers and we are doing up to these 3 units how the questions will be. Okay ma. So ee 3 units lo previous question papers lo problems questions ela vachni anedi okasari discuss cheddam amma. Okay na. So all of you write the notes up to here. First 2 units completed, you will be having all the videos in the channel. Okay, Chebroli Engineering College channel, all the videos are there related to these 2 units. Okay ma, 2 units related anni videos unnai. All of you write the notes. I will check your notebooks on Monday. Okay, Friday, Saturday, Sunday, 3 days time will be there. All of you write the notes. If any pending will be there, I will check your notebooks on Monday. Okay, remember this. If you are having any doubts, see the video. Video చూసిన తర్వాత కూడా ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే call to me. I will clarify your doubts. Okay. Thank you, Amma.